أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Muhterem Müslüman kardeşler, Allah Teala bizge şu cuma günlerine mübarek kılsın. Etken har bir senelerimiz, vaktalarımız Allah Subhanahu ve Teala'ya erişip, sar bir salavat şerifelerimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin ruh şeriflerine, onun ahli beytinin, sahabe kiramlarımızın ruh şeriflerine erişirge nasipler olsun. Muhterem kardeşler, Allah Teala bizge iki dünya bakıtı hem derecesi versin. Sizlerimizden ötümlü, orunlarımızın dereceli kılsın. Allah'ımızga bereket mulluk versin, kasıplarımızı halal kılsın. Ailelerimizi tezik kılsın muhterem kardeşler. İkilikli, tevfikli, imanlı, dağaçı bağlar Allah Teala nasip eylesin. İslam dinini Allah Teala kuvvetlesin. Hamdaki İslam dini jengüçlerden bularga nasip eylesin. Muhterem kardeşler. Endi bugün sileşip ketesi sözümüz bular inşallah tuğanlık hislerin saklaw turunda. Tuğanlık münasebetlerin saklaw turunda. İnşallah ezerek iske çirip kettik. Tuğanlar bilen münasebetlerini saklarga kerekligi. Hamdaki tuğanlar bilen ders itip yaşarga kerekligi. Bilemiz ki muhterem kardeşler, tuğanlık degeni bir ol ilkigi vaqtda eng muhim bir rolni alıp turgan. Mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vaqtında dinni tuğanlıkka qaraganda, dinli münasebetke qaraganda kan tuğanlık üstün turgan. Mesela Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ni işlep ötürmegendir. Ne bunga kunda birer politik barlıkka keledi. Artıgın sileşe başlaydı. Şulay. Bana bir politik artıgın sileşe başladı. Anı işleteler. Getirmege oturtalar. Ya otururlar. Şitik rıt. Birese kerekmi şulay. Tavuş çıgarıp yermesin, fitne çıgarıp yermesin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ni eğer de tegi vakitte qarasak, o politik özüne göre. Mekke'de urnaşkan bir mahitni özgertirge tili. Yani yana fikir alıp kele. Siz dürüst yaşamaysiz di. Tegizlik kerek, gadillik kerek, bağlarını ötürmegiz, bir Allah'a şanıgız, ham başka. Yani jamiyetni özgertirge kele. Halak ayta bunu alıp taşlarga kerek. Ötürürge, qoğurga, baykot ilan iteleranga şulay bit. Lakin bulayğına ötürüp bu meni için? Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin tuğanları var. Bana şundan korkalar. O özügine tügül. Garipler senin tuğanın nindigine bulsa da, hatta o eller nesesiyle pirse de, senin dinine karşı çıksa da, sinanı yaratmasan da, lakin alar tuğanlık hislerin saklagandır. Bu cahiliyet çırında. Bu cahiller, bu dinsizler, Müslümanlar tügül. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem köpçülük tuğanları Müslüman bulmuyor. Lakin alar nersedi? Eğer de siz di Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e bir nerse işlesegiz, sallallahu aleyhi ve sellem demelerinde alar anlaşılabilir. Biz onun için sizni ötürebiz diler. Şuna göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tiyerge korkarlar. Bu tip sebep. Dünyavi sebebinde. Elbette Allah Teala saklı, sözde yok. Lakin dünyavi sebep şu. Abu Talib yanına gelip Mekke müşriklere eyteler. Ayda sen bizge Muhammed'ni bir, biz onu ötürebiz. Onun ornuna biz sizge bir malay veririz. Kışlı, yaş, matur malay. Siz onu özegizin balağız kibik üstürürsüz. O sizin balağız bulur. Sizge hizmet eder. Alıştırabız ay dedi. Abu Talib durak tügül bidinler şulay bit nersedi? Siz kızık ikendi. Siz benim tuğanımla alasız da dey, ötüresiz dey, emin sizin balağızına boşka aşatıp üstürerge değişti. Siz durak mı bildiğiniz öyle. Şulay bit. Mağnesiz, lakin anlar andı takdim yasılar. Şulay itip Abu Talib özü isen çağında tili bilen İslam dini kabul etmese de Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ni rencitirge girmi. Yani cahiliyet çırında tuğanlık hisleri saklanan bular şundan kadar kişli. Müslümanlık kilgeç bu tuğanlık cepleri, bu tuğanlık hisleri tağındanak bularga tiyiş. Ne için? Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ayet Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhan nasu ittaqu rabbakumul-lezî halaqakum min nefsin vâhide ve halaqa minhâ zevceha ve besse minhumâ ricâlen kethîran ve nisâ. Vettaqullâhellezî tesâelûne bihi vel erhâm innallâhe kâne aleykum rakîbe. Allah Teala ayet ey kişiler dey, Allah Teala'dan Rabbinizden korkağız, takva bulağız dey.
Ул сезне бер җаннан яратты ди. Ул сезне бер җаннан яратты. Без бер кешедән килеп чыккан бөтенебез. Аннан соң алардан таралдылар. Шушы җаннан Аллаһы Тәгалә яратты хатын ди һәм алардан таралдылар ирләр һәм хатын-кызлар ди. Адам галәйһиссәламның булды хатыны һәм алардан булды балалар. Без шулардан килеп чыктык. Без, мөхтәрәм кардәшләр, бөтенебездә бөтен кеше, без мөселманнар гына түгел, бөтен кеше ак, кара, шулай бит сары, кызыл, без бөтенебездә килеп чыктык ике кешедән. Адам галәйһиссәлам һәм аның хатыны Хаввадан. Аллаһы Тәгалә булай эшләргә мөмкин иде, шулай бит. Мәсәлән әйтә. Ярар ди, Адам галәйһиссәламны балчыктан ясады Аллаһ Тәгалә. Балчык күп бит. Алда тагын балчыктан ясаган хатын. Балчык күп бит, шулай бит. Ләкин Аллаһы Тәгалә Адам галәйһиссәламның кабыргасыннан ясый. Аның үзеннән ясый. Алар охшаш булсыннар. Алар берсеннән берсе чыккан булсын өчен. Хатын-кыз ничек кенә безгә аңлашылмый торган бер инопланетный зат булса да шулай бит, ләкин ул безнең кабыргабыз. Ул бездән чыккан. Без димәк шундый үзебез. Дөрес булса, анабыз Хава Адам галәйһиссәламның кайткан сайын кабыргасын карый саный торган булган. Тагын берәр хатын Аллаһ Тәгалә ясамады микән дип аңа. Сез әйтәсез, икенче хатын дисез. Адам галәйһиссәламның кабыргасын санаганнар. Сезнекен дә яклаганда саныйлардыр әлендә. Карагыз шуңа күрә. Менә шулай мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһы Тәгалә хатынын Адам галәйһиссәламның үзеннән яратты. Балчык күп бит. Аллаһ Тәгалә әйтергә мөмкин иде. Сез ди балчыктан әвәлегез. Кешеләр, мин аларга җан бирермен дип әйтергә мөмкин иде. Аллаһ Тәгалә. Сез ди хатыныгыз белән чыгыгыз басуга ди. Әвәлегез ди. Теге бар бит әле, куличиклар шикелле. Раз. Палка, огуречек, вот и вышел человечек. Шулай әвәлегез дип әйтергә мөмкин иде Аллаһ Тәгалә. Ләкин аларның үзләреннән яратты. Алар бергә йоклагачтан, Адам кеше башта ир кешедән чыга, аннан соң хатын-кыздан чыга торган итеп яратты. Безне тумыштан ата-анабызга бәйләп куйды, ата-ананы безгә бәйләп куйды. Һәм бер карыннан чыккан балалар туган булды. Аллаһы Тәгалә моны юкка гына эшләде дип беләсезме? Эше беткәнме? Аллаһы Тәгалә, мөхтәрәм кардәшләр, аны махсус эшләде. Без бер-беребезгә туган булсын өчен. Шуңа күрә әйтәләр, җан тартмаса да кан тарта диләр. Ягъни син кешене яратмасаң да, күрә алмасаң да кан тарта. Шулай бит, мәсәлән, әтиеңнең бар абыйсы яки энекәше. Карап торасың, җүнле кеше түгел инде. Шамый ул сиңа. Ләкин хылык фигыле, тышкы кыяфәте, ашау-эчүе, утырулары белән ул синең әтиеңгә охшаган. Үзнән үзе шулай бит. Җан тартмаса да синең каның тарта. Бер эш ялмыйсың. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә моны хикмәтен әйтте һәм нәрсә диде? Аллаһы Тәгаләгә тақва булыгыз, аның исеме белән сез үзара сырыйсыз ди. Ягъни Аллаһы Тәгаләнең исеме белән үзара сырыйсыз дигән сүз хәзер юк инде ул. Элек кешеләр сөйләшкәннәр Аллаһ хакы өчен дип. Аллаһ хакы өчен моны эшләде, Аллаһ хакы өчен моны бир әле дип. Хәзер Аллаһ дип сорамыйлар инде. Аның сатын бир әле диләр. Шулай бит. Хәзер инде Алла түгел инде, шулай. Ләкин, мөхтәрәм кардәшләр, элек кешеләр шулай сөйләшкәннәр. Тақва кешеләр, тақва булмаган кешеләр хәтта җаһилият чорында да Алла исемен атаганнар. Һәм нәрсә ди? Тақва булыгыз туганнар арасында. Туганлык хисләрен саклаганда тақва булыгыз. Вал архам. Аллаһ Тәгалә аңлатып китә нәрсәгә? Туганлык хисләрен сакларга кирәк, чөнки сез бер атадан, бер анадан туганнар ди. Бөтенебездә без ахыр чиктә бер атадан, бер анадан туганнар. Әле алай ерак китмичә, үзебезнең туганнарыбыз белән дә, мөхтәрәм кардәшләр, аларны саклап бетереп булмый, әллә кая ерак китмичә. Менә шуның өчен дә, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә безгә ныгытып әйтә, Коръәни Кәримдә Аллаһның үз сүзе белән туганлык хисләрен сакларга. Али радиллаһу анһу әйтә, туганнар ди, алар синең ди кавымдәшләрең ди, соплеменник. Менә дөресен генә әйткәндә, элек халыклар ничек барлыкка килгән? Авыллар, шәһәрләр ничек барлыкка килгән? Туганнардан. Буларның бөтенесенә сәбәпче туганлык хисләре. Әйтәләр, менә бу авылда килеп урнашкан фәлән кеше. Аның туганнары урнашкан анда, шулай. Менә әйтик, бар авыллар араларында ул авылларның 500 метр.
Бар авыллар шулай бит, араларында 500 метр аларның. Сорау туа, ничә алар бергә яшәмәгәннәр? 500 метр гына бит инде. Монда да 20 йорт, монда да 20 йорт. Бергә кушта яшәй инде шулай бит. Яки ике туган нәрсәдер бүлеш алмаган, яки булар икесе ике нәселдәге кешеләр. Бергә яшәмәгәннәр шуңа күрә. Ул хәзер генә кушылалар авыллар. Хәзер генә районнарны кушалар. Элек аны җиңеләй бер булмаган кеше элек туганлык хисләре белән яшәгән. Туганнары белән яшәгән кеше. Туганы булмаса, шулай бит, анда керергә авыр булган. Әмма туганлык хисләре булган, мөхтәрәм кардәшләр. Шуңа күрә Гали радиллаһу анһу әйтә, алар ди синең кавымдашларың ди. Алар синең кешең ди, алар сиңа булышалар бәла килгәндә ди. Ягъни туганнарың, шушы синең белән бер кавымда булган кешеләр, алар сиңа булышалар бәла килгәндә, алар синең кешең. Безнең кешебез туганнарда, мөхтәрәм кардәшләр. Туганнары күп булган кеше һәм туганлык хисләре нык булган кеше көчле була. Бай түгел. Кулга көчле түгел, дәрәҗәле түгел. Туганнар бердән булып, туганнарың күп булса, син көчле буласың. Менә хикмәт нәрсәдә ди, Али радиллаһу анһу әйтә. Син ди, аларга карата яхшы мөнәсәбәттә бул, юмарт бул ди, авыруның хәлләрен бел, хәерчеләрнең хәлләрен бел ди, һәм туганнарыңа бәла китермә, аларга начар мөнәсәбәт кылып ди. Менә ничек мөнәсәбәт кылырга куша. Аларга карата юмарт бул. Авыруларның, фәкыйрьләрнең хәлләрен бел. Туганнарның, якыннарыңның шулай. Ярдәм ит аларга ди. Менә кеш ничек ыеша, менә кеше ничек көчле була. Татар халкы турын трагедиясын без бөтенебез беләбез шулай бит инде. Татар халкының трагедиясы нәрсәдә? Наданлыкта, гыйлемсезлектә, хәерчелектәме? Юк. Туганнар белән араны үзүдә. Кардәшләре белән араны үзүдә. Бер татар икенче татарга каршы булуда. Бер татар икенче татарны сөймәүдә. Аның трагедиясе шунда. Һәм бөтен халыкның трагедиясе шунда. Бүгенге көндә нинди генә халыкны алып карасаң да, гарәп илләре булсын, башка илләр булсын, трагедиясе шунда. Кеш бетә. Үз-үзеңә каршы чыга башлагач, үз-үзеңнең туганыңа каршы чыга башлагач, кеш бетә синең. Кешең калмый. Кешең калмагач, син башкаларга ризык буласың. Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә, мөхтәрәм кардәшләр, бисмиллаһир-рахманир-рахим, вa'будуллаһа ва ла тушрику бихи шай'a. Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылыгыз, аңа ширк китермәгез, ва бил валидайни ихсана, әти-әнигезгә яхшы мөнәсәбәттә булыгыз. Ва бизил курба вал ятама вал масакин вал джари зил курба вал джари al-junubi was sahibi bil janbi wa ibn as-sabil wa ma malakat aymanukum. Һәм кемнәргә яхшы булырга куша Аллаһ Тәгалә? Якыннарга, туганнарга, ва бизил курба. Бу Аллаһ Тәгалә әмер итә. Ширк китермәгез, ата-анагызга яхшы мөнәсәбәттә булыгыз, туганнарыгызга яхшы мөнәсәбәттә булыгыз. Санап китә. Димәк, туганнарга яхшы мөнәсәбәттә булмасаң, әти-әнигең тыңламаган кебек, әти-әнигең тыңламасаң, Аллаһ Тәгаләгә ширк китергән кебек. Аннан да зур гынах юк. Аның белән генә бетми, Аллаһ Тәгалә дәвам итә. Яныңдагы күршең белән яхшы мөнәсәбәттә бул. Яныңдагы дустың белән яхшы мөнәсәбәттә бул. Шулай ук мусафир кешеләр белән һәм кулыңда синең булган кыллар белән яхшы мөнәсәбәттә бул ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Кем генә синең яныңда булса да, аңа яхшы мөнәсәбәттә бул. Кай вакытта күрше хакы дип мәҗлестә утырганда әбиләр сыйлыйлар бер-берсен. Ягъни алар чынлыкта күрше түгел шулай бит. Әмма бергә утырганнар икән истәл артына, димәк, оң күрше, сул күрше бар. Бер-берсен сыйлый башлыйлар хәзер. Ала да салат әлинкәсенә шулай бит. Нысы ала да салат әлинкәсенә, тигесе алып салат әлинкәсенә шулай бер-берсе белән болгатып утыралар. Бер-берсенә. Ну, күрше хакы диләр. Шулай кирәк диләр. Шулай бит инде. Ишетәсең алар. Ниятләре изгедә. Әлхәмдүлилләһ. Шуңа күрә әбиләр белән утырырга куркам мин. Анда чәй ясап китерәләр, берсе лимон сала, берсе сөт сала, берсе җимеш сала. Күрше хакы ди. Әйбәт булсын син. Карап утырасың, нәрсә ясалды? Ясап куйдылар анда. Хәтта шунда да күрше хакы диләр, мөхтәрәм кардәшләр. Инде яныңда торган кешеләр турында әйткәндә юк. Шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр,
Якын туганнарның, якында булган кешеләрнең хакларын онытмаска кирәк. Бу Аллаһы Тәгалә үзе биргән кешеләр. Син сайлап алган кешеләр түгел ул. Син яздырып алган кешеләр түгел ул. Буларны Аллаһ Тәгалә биргән сиңа. Тумыштан туган вакытта матурмы, ямсызмы алар, баймы, хәерчеме шулай. Яхшымы, начармы алар синең туганнарың. Һәм син аларга яхшы мөнәсәбәт күрсәтергә һәм ярдәм итәргә тиешсең. Аллаһы Тәгаләнең әмере буенча, теләмәсәң дә. Менә шушы мөхтәрәм кардәшләр, туганлыклар хисләрен без яңартып җибәрсәк, ул әлбәттә безгә бик зур көч булыр иде, дөньялыкта да һәм ахирәттә дә Алла бирсә. Иншаллаһ русчада сөйләп бетербез. А'удhu billahi minash shaitanir rajim. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о родственных связях. Дело в том, что в современном мире мы абсолютно напрочь растеряли родственные связи. Татары еще более или менее хранят эти понятия, да, понятия родственных связей, и все равно пытаются как-то свою жизнь вести именно в этих руслах. Представляете, разговаривал с одним знакомым. У нас вот есть деревня, там колхоз развалился уже, и ищет инвестора. И выходец из нашей деревни, он тоже занимается сельским хозяйством, ему предложили взять эту нашу деревню. И он отказался. Я ему говорю, зачем ты отказался? Ты же из этой деревни все знаешь, всех знаешь. Вот в том-то и проблема. Если, говорит, сейчас я приду туда руководителем, подтянутся, говорит, все там живущие родственники и начнутся. Дай мне эту должность. Ты отпусти меня с этой работы. Прибавь мне зарплату. Дай мне лучше трактор. Дай это. Я, говорит, не хочу. Потому что чужому человеку, говорит, это можно сказать там, да? Иди ты, бестолочь, я тебе ничего не дам. Но если начнут приходить родственники со стороны отца, матери, там, туда-сюда, я, говорит, не смогу. Вот татары до сих пор стараются жить по этим понятиям. Иногда даже это сложно так жить получается. Ну, в основном хорошо. В основном хорошо. Не зря же поет Ильсия Бадретдинова, да? Булмейнды булмагаш, сабаларда тумагаш. Да, потому что очень важно, где ты рождаешься, да, рядом с кем, кто твои родственники, чтобы получить какую-то, так скажем, хорошую жизнь. Конечно, в этом плане нужна справедливость. То есть это не означает то, что ты должен своим бездарным родственникам раздавать должности. Как это было во время Усмана ибн Аффана, радийаллаху анху. Он из-за своей мягкости и доброты не мог отказывать своим родственникам. Они приходили и упрашивали его о должностях. И он раздавал. И эти его родственники потом его погубили. Нет. Не надо, конечно. Если они не бездарные, тогда эта бездарность и есть. Не надо им давать какие-то должности, но ты не должен с ними обрывать связи. Не должен их забывать. А бывают случаи, когда человек, достигнув какого-то положения, напрочь забывает о своих родственниках. Я вас не знаю. Да, я вас не знаю. Все. Когда гаишником становится, да, останавливает своего отца, я тебя не знаю, давай штраф, пишу. Все. Бывают и такие случаи. Поэтому, дорогие друзья, естественно, родственные связи очень важны. Но в нашем современном мире они, к сожалению, уже теряются. И в большинстве своем уже утеряны. В первую очередь, когда пришла советская связь, мы оборвали свои вот эти родственные связи и корни. Сказали, есть только одно, что связывает человека. Это идея. Коммунизм. Поэтому люди сражались. За белых и красных два брата могли сражаться. Потому что в разных идеологических лагерях находились. Соответственно, все мы помним, вот мое поколение, только дедушек наших. Прадедушек мы уже не знаем. Потому что они родились до революции. И всячески старались, чтобы мы их вычеркнули из памяти. Сейчас, заказывая за большие деньги в архивах данные, мы их вычисляем. Кто были наш прадед, прапрадед, прапрапрапрадед там и так далее. А в нормальных обществах никогда о них не забывали. Всегда чтили, помнили своих родственников. Это о мертвых. Но мы их и живых начали забывать. Обрывать живые родственные связи. Даже с детьми обрывают связи, не то что там с братьями там и так далее. Поэтому ислам категорически против
такого явления. Иногда в нашем мире происходят проблемы определенные. И мы связываем эти проблемы либо с политикой, либо с экономикой. А подчас эти вещи, они никак не связаны. Ни с политикой, ни с экономикой. Иногда политика и экономика, они связаны наоборот вот с теми простыми вещами, что происходит у нас в жизни, в обиходе, например. Аллах Тааля в Коране говорит: Бисмиллахи рахмани рахим, «Фа'аль асайтум ин таваллейтум ан туфсиду фил арды ва тақаттагу архамакум». Если, говорит, вы получите власть, Аллах Тааля говорит, начнете грешить на земле и разрывать связи. То есть грешить на земле, портить землю, это значит разрывать родственные связи. Понимаете, что можно портить на земле? Экологию можно портить. Да? Мусор раскидывать там где-то, атомные станции строить можно, портить землю. Нет. Портить землю, говорит, Аллах Тааля говорит, это разрывать родственные связи. Вы, говорит, сеете на земле грязь. Вы сеете на земле плохие отношения. Вы портите земные отношения и землю, Аллах Тааля говорит. Что будет? Вот что будет. Аллах Тааля говорит, эти люди проклятые Аллахом, они ничего не слышат и ничего не видят. Они глухи и слепы, эти люди. Поэтому, когда они обрывают родственные связи, тем самым сея на земле смуту и портя землю, до них достучаться даже тяжело. Ты им показываешь, они не видят. Ты им говоришь, они не слышат. Они проклятые, говорит Аллах Тааля. Они проклятые люди. Также, дорогие друзья, Пророк саллаллаху алейхи говорит: «Василяту рахми, ва хуснуль хулик, ва хуснуль джавар, ягмурани дияри ва язидани агмар». Пророк саллаллаху алейхи говорит: сохранение родственных связей, хороший нрав, хорошие соседские отношения строят здания и увеличивают жизнь.